ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਪੱਤੇ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 090 ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 0203 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਨ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ कॉलर ਦੇ ਕੋਲ। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? बस ठीक है, आप कैसे हो? जी बहुत अच्छी हो। अभी आपकी आवाज़ सुननी अब और भी बेटर होगी। हाँ हाँ हाँ। जी, तो आपने अपने बारे में पूछना था कुछ? हाँ जी हाँ जी हाँ। जी ज़रूर। कोई ख़ास बात पूछनी थी आपने? हाँ जी, ये बस बोल रहे थे कि फ़ोन करना। जी ओके, मैं अभी आपके लिए चेक करती हूँ। आप इनके बारे में ही मन में रखना। आप मुझे स्टॉप बोल देना, मैं उसी कार्ड पर रुक जाऊंगी। शुरू करती हूँ जी। हाँ जी जी, ये हो गया आपका फर्स्ट कार्ड, और दूसरी दफ़ा फिर कह देना प्लीज़। हाँ जी जी, ये होगा कि दूसरा कार्ड, और तीसरी बार फिर कह देना प्लीज़। हाँ जी जी, ये हो गया आपके 3 कार्ड। मैं ऐसे करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकालती हूँ आपके लिए कि आपको डिटेल में बता सकूँ। ओके, देखिए जिस हिसाब से आपके ये कार्ड्स आए हैं, जिस हिसाब से आपकी रीडिंग आई है, मैं इतनी चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कोई भी ज़रूरी बात, कोई भी ख़ास बात अभी घर में डिस्कस नहीं करनी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर मन में भी कोई बात आए या कोई ख्याल आए, ज़रूरी लाइक ये इम्पोर्टेंट है कि आपने उसको लाउड नहीं कहना, जैसे ऊंचा नहीं कहना उसको, कि घर में आवाज़ आए या घर में सुनाई दे कि आप क्या सोच रहे हैं या आपके मन में क्या है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। इसके बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा अगले, मैं कह सकती हूँ शायद 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, यानी बिटवीन 7 and 10 डेज आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से आपके कार्ड्स आएंगे, पता लग रहा है कि ओमस के जैसे आपकी कोई पर्सनल एनर्जी आपसे कोई जैसे शायद खोने की कोशिश करे, है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी ये आप जिस हिसाब से आपकी एनर्जी आई है, डेफिनेटली मैं आपको ये चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास कोई लेटर भी आता है, तो जहाँ पर आप अपनी पढ़ाई करती हैं, तो वहाँ पर ही आप उस लेटर को ओपन करना, तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें दिखना कुछ चाहिए मगर हमें दिख कुछ और जाता है, इन्हें हमें कुछ और दिखाई देता है। जो रियल चीज़ होती है, जो असली चीज़ होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, है ना। तो ऐसा ना हो कि हम उसको ऐसे ही जैसे पार कर फेंक दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक मेक श्योर करना है कि
प्रॉपर हर चीज़ को हमने प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, खास करके कोई लेटर को, अगर कोई ऑफिशियल पेपर वर्क हो या ऑफिशियल लेटर हो सकता है कि वो किसी सिंपल या प्लेन आपको एनवेलोप में मिले या बहुत ही सिंपल सा लगे और आपको ऐसा लगे कि वो ये बस ये ही कचरा है या जंक मेल है तो इसको बिन में डाल दो। तो कोई भी लेटर या कोई भी कॉरेस्पोंडेंस बिना पढ़े बिना देखे हमने ऐसे बिन में नहीं डालनी, उसको डेफिनेटली आप चेक कर लो। अगर कोई लीफलेट वगैरह भी आती है तो उसमें भी आप चेक करो कि उसके अंदर तो कोई लेटर तो नहीं है। नहीं, वापस करो। अगर कोई लीफलेट भी आपके घर में आए, जैसे कोई लीफलेट फोल्ड की हो, तो उसको भी अपने खोल के देखना कि कहीं उसके अंदर कोई लेटर तो नहीं है आपके लिए। अच्छा, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके कार्ड्स आ रहे हैं, ये पता लगे कि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट या आपकी कोई ज़रूरी कागजात ऐसे खो सकते हैं या आपको जैसे कहते हैं नहीं, नज़रों का धोखा हो जाता है कई बार, तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ये तो आम सा लेटर है, इसको ये जंक मेल है, इसको ऐसे बिन में फेंक दो। तो ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना, इसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मगर सबसे बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि अगर कोई भी जैसे कोई ज़रूरी काम है या कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसके बारे में अभी घर में लाउड हमने बात नहीं करनी, है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का आप ख्याल रखना। गॉड विलिंग फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइक काफ़ी तो सब ठीक है ना। वैसे उस दूसरी चीज़ के लिए मुझे अलाउ नहीं है कि मैं लाइव टीवी पर बात कर सकूं, है ना, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा केयरफुल रहना, है ना, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं कि केयरफुल रहें, मगर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे जो हमारा भला नहीं चाहते उनको पता चल जाता है कि आप अपना बचाव कर रहे हैं। अच्छा, तो वो कुछ प्रॉब्लम डालने की भी कोशिश कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, है ना। मगर आप बिल्कुल भी, मैं कह सकती हूँ कि आपने अपने आप को चेंज नहीं करना, जिस तरीके से आप सब कुछ कर रही हैं वैसे ही करते जाना है। हम ये जिस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, इनकी गाइडेंस भी सही है, आपके लिए पॉजिटिव है। तो फिर कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। शायद इसीलिए इन्होंने कहा है कि कुछ लाउड घर में नहीं कहना, तो शायद इसीलिए इन्होंने जैसे आपसे कहा कि फ़ोन करने के लिए, और दूसरे जैसे मैंने आपको पेपर वर्क या लेटर्स के बारे में कहा, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, है ना। तो बस ये इन दोनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो अब तक जो एक मेन न्यूज़ है जिसकी हम वेट कर रहे थे वो अब तक वो काम पूरा हो जाना चाहिए था अब तक, है ना, मगर उसमें मुझे डिले नज़र आ रही है, है ना। तो डेफिनेटली जब हम ऑफर बात करेंगे तो मैं आपके साथ डिटेल में बात कर सकूंगी, एंड फिर जितनी भी मुझसे हो सके मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। मगर आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के बारे में फिक्र मत करना, क्योंकि जो आपके साथ हैं आप तो जानते ही हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मैं भी आपके लिए प्रे करूँगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। भैन जी याद रखना कि परमात्मा कहे कि किसी दी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई नेगेटिव एनर्जी ना आवे, but God forbid if you are suffering with any sort of dark energy or any sort of negativity, you're unsure about anything in life, definitely ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, ਮੈਨੂੰ कॉल कर सकते हैं, जिन्नी भी मेरे को हो सके मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ या ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ remember at the end of the day I can only help you so much, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, your energies, and up to you which way you want to take it। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ that's the shape that you can give your life। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। So many people ask me कि आरती जी ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that you can change your destiny, you can change your life, how do we go about this, how do we exactly do this? Get in touch with me and I'll let you know how। क्योंकि हर एक इंसान की अपनी पर्सनल एनर्जी एकदम यूनिक होंदी है, एकदम इंडिविजुअल होंदी हैगी आ। एंड you all must have read so many self-help books or so many quotes where they tell you that you can change your life, you can manifest anything into reality, तुसी कोई भी affirmation करो सच्ची हो जाती है। But that's not the case with everyone, क्योंकि मेरे को हज़ारों लोग आते हैं जो मैंने कहते कि आरती जी we've tried all that, it doesn't work, and I'll tell you why it doesn't work, because you're not applying it in the right way according to your energy pattern। जो ਤੁਹਾਡਾ energy pattern ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ,
ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਜੈਨਰਿਕ ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਦੈਟਸ ਵਾਈ so many people think oh this is nonsense it doesn't make sense because they don't apply the knowledge in the correct way so ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ but if you apply that knowledge in the correct way you will see ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ even if it's something as simple as an affirmation ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ according to your energy pattern ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਜੀ Hello. Hello, hi there. How can I help you? I'd like to have the card read to see if you can see marriage for my son. For your son, and how old is he at the moment? So he'll be 35 in May. 35 in May, okay. And is there somebody in his life at the moment? No, I don't tend to see anything, so that's why it worries me a bit. All right then, keep focusing on him for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Okay. Okay, that's your first card. And once again, please. Okay. That's brilliant. That's your second card. And once again for your third card, please. Okay. Brilliant, that's perfect. These are your three cards. I'm just going to take out some extra cards as well for you, just so that I can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay, to be honest, the way that his energy is at the moment, you know, one thing that I am seeing is that it's really important that whenever he does decide to get married, it's really important for him to have his compatibility done first, have his spiritual compatibility done first, then get married, then choose the right partner for himself. Otherwise, the way that his energy is at the moment, it seems as if, unfortunately, getting into a relationship can be hurtful for him. It can be harmful for him, whereas other areas in his life may be blocked or may be stopped because of the relationship or because of the type of person that comes into his life. So it's really, really important for him to have his spiritual compatibility done first, so he finds the right partner, the correct partner who can help him move forward in a positive way. Secondly, one thing that I'm seeing for him at the moment is that his marriage window is open, which is definitely a positive sign, and I do feel as if it's going to stay open for the next, I would say, roughly about 2.5 years. So he has, his marriage window is open, so he still has a good chance of finding the right partner or letting the right person come into his life, and hopefully that should be a bit more positive for him. One thing that I would definitely recommend, as per his energy pattern, is that if he can, try to avoid eating or drinking anything that's white in color after sunset for a short while, and hopefully that should strengthen his relationship corner in his life and make things a bit more positive for him as well. Also, what I would recommend for himself is that if he does go to any place of worship and he does feel like donating anything or giving anything, avoid donating anything that's yellow or white in color. Okay. So whether it's yellow flowers or anything white that's edible, anything that's yellow and white, just avoid donating that for a short while, and hopefully it should make his relationship corner a bit more positive as well. Also, what I would recommend is that whenever he does get a chance, or even if you wanted to have a reading done on his behalf, definitely speak to me off air, because it's so important for him to have the right compatibility. Otherwise, like I said before, the relationship corner could cause a bit of chaos in his life, so it can be a bit detrimental for him if he finds the wrong partner. So it's really, really important for him to not wear his heart on his sleeve and really think practically about any steps that he's taking in his personal life, and hopefully that would make things a bit more stronger for him. So whenever you get a chance, definitely speak to me off air, and I'll do my absolute best to help you. Thank you so much. In the future, he will meet a partner. It's not that he won't meet a partner, it's just meeting the right partner. Sometimes we can have a partner in our life who can be really positive for us, and you both grow together. But sometimes if we meet the wrong person, not only does their life get ruined, but our life gets ruined as well. That's what is frightening him, Oh. just meeting the right person. Yeah. So for meeting the right person, definitely, like I said, as soon as he gets an opportunity, definitely speak to me off air.
Also even the remedies that I've recommended as well, the spiritual remedies that I've recommended right now, try to follow those because they will help. But definitely before making any commitment, it's really important that he speaks to me off air at least once, because then at least I'll be able to do his detailed reading for him and then let him know which sort of characteristics he's looking for, which sort of signs he's looking for in his potential partner, so he knows that he's making the right choice or he's taking the right step forward. Okay. And that's something that's very important for him, because for him, the way that his energy is so important that he has the right person in his life. He's the way that his energy is, when somebody else comes into his life, they will have a very strong influence over his life and over his energy. Now, that influence needs to be positive for him to make something of his life. If, God forbid, if that influence is negative, then it can even jeopardize the work that he's done already. And that's something that definitely needs to be avoided. So I can understand the concern, because even at the moment, it's almost like every cell in his body is telling him to be a bit careful. Yeah, and that's why it worries me that he's nearly 35 and he still hasn't found anybody. Yeah. But he needs to find the right person. You'd rather not find anyone if it's the wrong person, but when you do find the person, you'd rather find them late, but you'd rather it be the right person. Okay. And I said that's something that's really important. But definitely speak to me off air when you get a chance, so I could do the detailed reading, and hopefully we'll take things forward from there. Okay, thank you so much. Thank you, God bless you, bye. ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, but remember one thing, if your partner is right, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗੀ, but if your partner is wrong, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. So it's so important to have the right partner in your life, the right relationships in your life, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. But to be honest, it's up to you how you want to make your life. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਯੂ. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲਓ. One is your relationship corner. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ. I know these days ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ that's always an option, ਪਰ ਬੈਟਰ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ you don't even have to consider divorce as an option because you know you're happy together. So ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, then ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, that's with our career, with our work. So ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਸਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੂਗੀ, ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ the majority of our life would be happy, would be positive, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਏ ਆ, your personal life and your social life. So both of those decisions combined make up a very large, I would say, majority of your lifespan. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then there could be a very high price to pay. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ don't take any risk. It's just not worth it. ਸੋ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਰਿਮੈਂਬਰ, ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ. Until you don't communicate with me, until you don't let me know ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਗਾਈਡ ਯੂ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਵੇ. ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ. ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ. ਹਾਂ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ.
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਆ ਫਿਰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਓਗੇ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਕਾਂਟ ਬੀ ਬੋਦਰਡ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਟਰਾਈ, ਇਟਸ ਸਿੰਪਲੀ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਯਰ ਲਾਈਫ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਯਰ ਲਾਈਫ। ਇਜ਼ ਇਟ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਯੋਰ ਹੋਮ, ਇਜ਼ ਇਟ ਦ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਸੇ ਫਰੋਮ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਗੋਡਸ ਗਿਵਨ ਯੂ ਅ ਲਾਈਫ, ਸੋ ਇਟਸ ਅਪ to you how you want to live it। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, by all means make it positive। but if you want to choose a different path for yourself, then by all means choose that path। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, you are 100% responsible for everything that happens to you। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you need to take the responsibility for it as well। you're free to do what you want in life। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। but remember you're not free from the consequences of your actions। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ whichever reaction comes into your life, be ready to face the consequences of your actions, because you are always in control। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ not ready to understand, but this is the reality of life। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ and then watch the miracles happen। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। Sometimes that's one of the worst things that you can do to yourself, is doing nothing at all। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, you're not influencing your life in any way whatsoever। ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, things eventually go pear-shaped and they fall down। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਆ, ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆ ਸਕੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। but remember one thing, I can only help you if you communicate with me। so definitely ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ready ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। if you've got one question about the whole family, or about your entire street or your entire unit, I wouldn't be able to help you with that। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਐਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर दैट ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਕ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਐਨਰਜੀ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਜਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੱਕਦਮ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਟਸ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, you're responsible for your own karma। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ you can change your own destiny, you can change your own future। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। But at the end of the day, I can only help you if you communicate with me. याद रखना स्क्रीन ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। But I can only help you if you get in touch with me so that way I'll be able to do your reading for you। ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਪੈਟਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ 0203 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੁਣੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। whenever you call on the pre-booking number, I would never be able to answer your call, but my team will definitely answer your call. So when they answer your call, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Either way, I'll do my absolute best to help you in every way I can. But remember one thing, I can only help you if you communicate with me. So ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ the way that I work is as per spirituality। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then I won't be able to help you with that। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਤਾਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪਸ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਮ ਇਨਟੂ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। Do you really want your life to be positive? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਆ, then get in touch with me, let me know and I'll do my absolute best to help you in every way I can। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। but I can only help you if you initially communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੂ ਮੇਕ ਨੋਟਸ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ YouTube ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਆਸਕਡ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੈਟ ਆਈ ਗॉट। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਆਲ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਸ ਆਫਟਰ। Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India.
always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor. Keep watching Kismat Karma. With Aarti. Insane. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲਾ ਦੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰੇਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤਾਂ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਲ ਬੂਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਟੂ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭੇਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੇਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਐਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 100-200 ਪਾਉਂਡ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਆਲਰਾਈਟ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਸੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸਟਾਪ। ਓਕੇ, ਪਰਫੈਕਟ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਫਰਸਟ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਸਟਾਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਸਟਾਪ। ਦੈਟਸ ਪਰਫੈਕਟ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਜੁਆਇੰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਡੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਡੈਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਨ ਮੈਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਹਾਰਡਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਐਨੀ ਰਿਟਰਨਸ। ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਇਨ ਬਿਟ ਮੋਰ ਡੀਟੇਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਆਲ ਗੋਇੰਗ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਇਫ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਲੀਐਸਟ ਡੇਟ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਅ ਲੋਟ ਵੇ so many people get so much jealousy। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਈਵਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਜੈਲਸੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਓਕੇ feeling jealous about someone. It's a natural human, I would say, emotion that people go through. But to go so far to try to destroy someone's life physically is an evil thing to do. It's so wrong to do that. But unfortunately ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਟਾਪ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ। ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਈਵਲ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੁੱਡ। ਵਾਟ ਗੋਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਕਮਸ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਪੁੱਠੇ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਸਪਰੈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਅਰਾਊਂਡ ਟੂ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੱਠਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫੋਕਸ ਯੂਰ ਓਨ ਐਨਰਜੀ ਔਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਲਸ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਣੀ। ਇਨਸਟੈਡ ਫੋਕਸ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਔਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। खुद मेहनत करो, put in the effort, the hard work yourself, and make your own life successful. Instead of looking at others and being jealous, just see what can you do to yourself to make yourself happy, to make your own life positive as well. खुद मेहनत करो, put in the hard work yourself, put in the effort yourself, and focus your energy on you. Instead of focusing your energy on others, how well they are doing, how successful they are in life, it's not going to get you anywhere. ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਲਸੀ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਇੰਸਟੈਡ ਮੇਕ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਫੀਲਡ, ਇਨ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ only then can you turn your life around, then you can change your life around and make it much more stronger for you. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, life would be amazing and you can make it as positive as you want it to be. ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਆਈ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ? ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ। If you're going to be taking a negative step of any kind, I will not help you in it. You know, so I want to make myself very clear there. But ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then I'll definitely help you with that. ਕਿਉਂਕਿ I do believe ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਪਰ we shouldn't cause harm to anyone else. That is something that's very, very important because I'm a strong believer of the law of karma. What goes around comes around. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਟੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ, ਸੇ ਇਫ ਇਟਸ ਐਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਇਫ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕੈਨ ਵੇਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ, ਦੈਨ ਜੋ ਵੀ ਅਰਲੀਐਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਡੇਟ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਡੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂ ਜਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਵਰਸ ਫॉर yourself. Don't do that to yourself. Don't make things worse for yourself. ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, let's try to find a solution. ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਸਕ ਮੀ, I'll do my best to help you. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਦੈਟ ਡਿਫਿਕਲਟ। Baki, remember you can follow us on Facebook, Twitter, Instagram, METV is absolutely everywhere. फिर तुसी channel भी follow कर सकते हैं, YouTube ते भी या so you can have the information everywhere. नहीं तो तुसी simply pre-booking number ते phone कर सकते हैं, मेरी team दे नाल हुनी ऐसी वेले गल कर सकते हैं and they will arrange a date, time, place for us to meet or speak and accordingly then I'll be able to do your reading for you. जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद, थोड़ी help जरूर करूँगी। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈਏ ਬਿਕਾਜ਼ there's so many spiritual readings that I do. So ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ spiritual reading ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ is the cards reading. So that's why I do this reading in front of you on TV as well because it's a very basic reading. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ TV ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਵ TV ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ which we have to abide by. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ TV ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਰੂਨਸ ਰੀਡਿੰਗ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਡੈਪਥ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਆ, then maybe a psychic reading is best. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਨ ਡੈਪਥ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then maybe a soul journey reading is best. So depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ he never bothers to tell me why he's feeling like that.
और बस जिस तरह नाराज होके ते 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते घर दा माहौल टेंस and he's just busy in his life. I'm just a piece of furniture for him. I don't know why he has changed so much. I know there have been some women in his life, but that was always like that, even before we got married. Okay. How long have you been married for? कि मैं मतलब मैं गलत है क्या कुछ गलत हो रहा मेरे तो वो सही हैगा या मैं इस चीज में एक्सेप्ट कर ला मैंने समझ नहीं आ रही आई एम वेरी कंफ्यूज्ड जी नो डेफिनेटली हैव अ लुक फॉर यू ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ 20 ਸਾਲ 20 years okay ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ let me have a look for you ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਹੈ ਕਿ I'll definitely try my best to help you ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਂਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟਾਪ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਟਾਪ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਓਕੇ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦ ਵੇ that his energy is the way his attitude is almost like ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ you'll always be there you know so that's unfortunately I do feel ਕਿ according to the cards he is taking you for granted ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ you know मैं चाहे बोलना या ना बोलना कुछ कहना या ना कहना इन्हें तो इत्थे ही रहना हैगा but the thing is you're not a piece of furniture you've got a heart you've got feelings you've got a soul and it hurts you know ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ he's my husband ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ you know so that is something which is very helpful ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ unfortunately ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ you know it's almost like ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ like he's a king you know so ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ unfortunately ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ he's not even seeing ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ he's not doing anything wrong you know ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਲਤੀ ਤੱਕ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ you know ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ you're trying your best to try to make things as pleasant as possible ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ now ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਬੀ ਦਿਸ ਵੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ that I'm wronging my wife I'm not being good to her you know ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ you know I would definitely recommend to you ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ definitely speak to me off air once you know I'll do my absolutely best to help you ਇਹ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ unfortunately ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਾਪ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨੀਡਸ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਿੰਕ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੋਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਗॉट ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਉਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ from the very start
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੀ ਸਟਿਲ ਐਮਟੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਫਰਮ ਇਨਸਾਈਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਰਚਿੰਗ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਬਟ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਹੀ ਡਸਨਟ ਇਵਨ ਨੋ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर। You know, he's so lost at the moment. So I do feel ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ he was already influenced like this, so ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ that something's wrong. You probably thought he's always this way, he's always been this way, and he's always going to be like this, but the truth is that's not natural behavior, that's not him. ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਛੁੱਟ ਚੜਾਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਯੂ ਆਰ ਅ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਵਾਈਫ, ਯੂ ਲਵ ਯੋਰ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਥਿੰਗਸ ਵਰਕ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਵੇ ਕਿ ਹੀ ਕੇਅਰਸ। ਦਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਸ਼ੋ that he cares, he appreciates you ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। It's the 0203 number, that's the pre-booking number. ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਡੋਂਟ ਸਫਰ ਫॉर years. Why are you suffering for so long? ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, and as soon as you realize ਕਿ there's something wrong, something's not right, try to get it sorted out straight away. ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਆ। And it's going to be that much more difficult to get rid of that negativity. So don't ruin your own life. You don't need to. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਹੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਸਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। Why should you suffer? You've not signed a contract for it. So there's no need for you to suffer. There's no need for that pain, that misery to be in your life. ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ oh we can't do anything about it. ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। Change your destiny. ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿਓ। If you're not happy with your life, change it. ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, that's you. You have the power to change your life. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ ਆ and they have turned their lives around. That's why I'm telling you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। You can change your life, you can turn your life around too. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। If you come to me for help, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ, we don't have to do anything, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। It does not work like that. You will have to put in some effort from your side as well. I can show you the way, but you need to walk on that path. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। I can let you know ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਕਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪਊਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਰੀਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਯੂ ਜਸਟਿਸ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂੰਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪਊਗੇ। I've got my own life path to walk on. I've got my own soul journey to complete. So I'm walking on my path. I'm going on my journey. But ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ you need to make sure that you go on your life path and you follow your journey. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, then definitely give me a call and I'll do my best to help you. You know, the numbers are at the bottom of the screen, 090 ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ 0203 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। I'll do my absolute best to help you in every way I can, but remember one thing, I can only help you if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, your energy, and it's up to you to make it positive. At the end of the day, I can only help you so much. ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। So I'm being as honest as possible with you. I can't do everything by myself. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, the moment you communicate with me, the moment you speak to me, is teamwork. I can't do everything by myself. ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। That's the best way forward. So remember this, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। You have the power to change your life. You've had it all along, but sometimes some people just don't realize it. But I'm telling you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਠਾਣ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ, you can change it like this. You know, if you're not happy with your lifestyle, you're not happy with your energy, change it. Who's telling you to carry on living life this way if you're not happy with it? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੇਂਜ ਇਟ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। You've limited yourself somehow to say to yourself ਕਿ ਨਹੀਂ, this is it now. But you need to change that thought pattern, and that's where it starts. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ। You know, with your perception, you can change everything. So change the way you look at things, and the things that you're looking at will change. It's simple as that. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। You know these things. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, but have you actually applied this wisdom? Have you applied this knowledge in your life? No. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ knowledge ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। Change your life. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਮੇਕ ਯਰ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, I want to change my life but I don't know how. I want to apply this knowledge in my life but I don't know how to do it. I will help you step by step. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। but remember, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਆਫ 에ਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ, ਔਰ ਆਲ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਸ। Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business.
You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India, proud to be Indian, proud to be global. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. Direct Line Home Plus insurance means if your electrical goods are lost, stolen or damaged beyond repair, you have the choice of getting the cash or a brand new replacement delivered to your door. And right now there's 30% off. It's good to deal direct, so take the Direct Line. Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching Kismat Karma with Aarti. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। I'll do my absolute best to help you in every way possible। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। I'll do my absolute best to help you in every way I can। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, you can change your life। I know this seems as a surprise to so many people, but you actually can। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ, you can change it। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। The way things are at the moment, you can completely turn it upside down। If things are going very negative, very bad, you can make them go really positive। If things are going positive at the moment, you can bring golden opportunities into your life and make it become even more positive and even more fruitful। ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। The sort of energy that you want to bring into your life, you can bring that energy into your life। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। but if you don't bother, if you don't try, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, but I can only help you if you communicate with me। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਟੂ ਯੂ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 0203 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੋਟ ਜਸਟ ਨਾਓ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ? Hello, I'd like a reading. Yes, of course. What would you like to ask? I'd just like to know about my personal life if I'll be getting married again. Okay, and have you got anybody in your life at the moment? Yes, I have.
Acha. And have you spoken about marriage? Yes, we have. Okay. And what have you thought about any dates or anything like that, or has it not gone that far? We're looking at next year. Okay, brilliant. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop there. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Perfect. That's your second card. And once again, please. Stop. Perfect. That's great. These are your 3 cards. I'm just going to take out some extra cards as well for you, just so I can check in a bit more detail. Let's have a look. And how old are you at the moment? I'm 36. Okay. Okay, to be honest, the way that your cards have come out at the moment, one thing that I'm seeing in your energy field, unfortunately, it seems as if your relationship corner has been damaged. So the relationship corner of your life is not very strong at the moment. One thing that you need to be extra cautious, extra careful about is the energy in your home. And because one thing that's coming up in the cards quite strongly, it seems as if it's not maybe your personal energy that is so bad, but it's maybe something to do with the home or the energy in the home, which is not right. And unfortunately, that's affecting your relationship corner. Now, one thing I would strongly recommend for you, anything to do with like marriage or any talks to do with marriage, is best to not do them inside the house or not speak about it inside the house. And it's probably not very convenient, but to be honest, I would even go like maybe take the family out for a meal and speak in a restaurant about it rather than at home. Because whenever you've probably noticed this yourself, but whenever you try to discuss something at home, things always get delayed or it just doesn't happen. So God forbid we don't want anything like that to happen, because I do feel that finally there's been a ray of hope in your life. Where things can actually start moving forward a bit. But the only thing that I'm seeing, unfortunately, because of the energy at home, so even if you meet the perfect person, before marriage they'll be ideal, they'll be perfect, but as soon as you get married, then that person's energy field can change, so their attitude can change, or you'll notice a sudden change in their behavior as well. And God forbid, that is something that should never happen. So definitely I would say to you, in your especially within your family home, just make sure that you do give it a good spring clean whenever you get a chance. If you do notice that there are any items there that are possibly related to any sort of negative energy, so such as any sort of rak, vibhuti, any sort of ashes, any water that's been put in a container, and even if you've been told by a relative or a friend that this is from a religious place, unless it's been filled up in front of you, I wouldn't keep it in the house. Because it seems to me that there's some elements that are holding on to dark energy or negative energy that are not letting you move forward. And I feel, unfortunately, because of that, there's been so many delays in your life. There's been so many setbacks, and it's not just in the relationship corner, but with quite a few things, to be honest. It's like you've not really been given the best chance at life. You've always had to kind of settle for second best. And things have not really moved forward as fast as they should have for you. Because if we look at the way that your Kismat was meant to be, the way that your life was meant to be, you should have been happily married. And I also do see that there's strong children there as well. But I'm just seeing that that's not happened as yet. That stronger energy is not coming to your life. Whether it's a relationship with a partner or a friend or a colleague, relationships tend to deteriorate around you quite fast. And that is something that which we don't want. So even if you say you have a friend and you say, okay, as soon as you think in your mind that she can be my best friend or we can be really good friends, things will start to go pear-shaped. But can you see marriage in my life at all? I do see a partnership, I do see a marriage in your life, but unfortunately the way that your energy is at the moment, even if that marriage does happen, like I said to you, even if that marriage does happen, as soon as it takes place, as soon as it happens, because of the energy in your home, that person's attitude can change. So they might be an angel and Mr. Perfect before marriage, but as soon as you get married, you'll notice their attitude and their mindset changing.
and it's not going to be that person's fault. It's just the way that the energy is within your home, and that could have a negative influence on them. So one thing I would strongly recommend for you is that as soon as you get a chance, definitely give your house a good spring clean. Like I said, if there's any objects that are potentially related to any dark elements or any negative energy, remove them first of all. Don't throw them into the bin. If you can, once you find those items, place them aside and drop me an email and just say, Aarti, look, I spoke to you on the show on Wednesday. I just need to know what to do with XYZ, and I'll let you know what to do with those items. Secondly, what I would recommend, before taking things any further, as soon as you get a chance, definitely speak to me off air at least once, so that I can do your detailed reading for you. It could just be the case that maybe there's one negative item or element in the house that just needs to be removed. So as soon as that's cleared, you should be okay and things should be able to move forward for you. But you'll know straight away as soon as removing the item. Or God forbid, if it's been something that's been there for a lot more longer, then obviously once I do the reading, I'll be able to know what steps you can take for it. It might be something as simple as saying a prayer or doing a part or a prayer yourself, and hopefully that will help you, or just even avoiding a certain color. But to be honest, I'll need to do your detailed reading first, and then I'll be able to guide you with that. Okay, I can't think what negative item could be in my house. Okay, then in that case, I would say to you, definitely speak to me off air. Because say if there is a negative item, then at least we can find out exactly where it is and what you can do with it. But for that, the sort of reading that I'll need to do is a psychic reading, and then we'll be able to know like the location of the item as well. Okay, would you be able to tell me that? With the psychic reading. Would you be able to tell me what that item is? Yeah, I'll need to do the psychic reading for you first though, to find out exactly what it is, because I need to know whether it's an item, whether it's something that's still placed there, whether it's something that was scattered there, or whether it was, God forbid, but if it was an energy that was placed there. So I'll need to know exactly what it is first, but I'll be able to pick that up, or I'll be able to know that through a psychic reading. For that, I would say to you, as soon as you get a chance, definitely speak to my team. Then they'll arrange a date and a time, place for us to meet, or speak over the phone, and then hopefully I'll be able to help you that way. Okay, what's your number for your psychic reading? It's the number at the bottom of the screen is the 0203 number, the pre-booking number. Okay, and where would I meet you? They will let you know the details. Yeah, if you speak to my team, they'll let you know the details. Okay, Yeah? and is it this thing what's stopping me from moving forward? Yeah, unfortunately, it's causing a blockage in not just one area of your life, but quite a few areas in your life. You know, so that's a bit of a concern. Also, one other thing that I would recommend for yourself as well, that say if anybody else on your behalf is trying to do any remedies on your behalf, ask them to not do anything at the moment. Okay, yeah, what do you mean by remedies? Any sort of remedies, if someone else is trying to do any sort of a remedial measure on your behalf, say for example somebody is donating something on your behalf, or they're trying to get a prayer done on your behalf, or they're trying to do any sort of a special sort of a remedial measure so that your married life is happy or fulfilling and things become positive for you, at the moment would not be the best time to do it, because there's definitely something pear-shaped in the energy in the house, and it seems that there is some negative element there. So whether that's something that's new or that's been there for a long time, I'll need to check that. But just to be on the safe side, it's best to not do anything like that in case unknowingly anyone's taking any negative steps on your behalf. So that's something that should be avoided. Okay. So definitely when we speak off air, then I can tell you, a lot more detail. But if you keep watching the show, I'll explain this a lot more, and then hopefully it should help clarify a lot of things as well. Okay, thank you. Shall I ring up your other number to make an appointment? Yeah. You can call them straight away and they'll help you. Okay, and where were you based? Thank you so much. Thank you, God bless you. Hanji, yeah, sometimes when some people try to do remedies, say, on your behalf, then they might end up doing remedies in which they're taking help from a negative source or a negative element. So वो चीज़ कदे भी नहीं होनी चाहिए हैगी. किन्नी बारी ऐसे किसी दे कोल जांदे हैं मदद दे लिए हेल्प दे लिए ते ओह पर्सन हो सकता है ऐसा कोई उपाय देवे ऐसा कोई remedy देवे, but it could be that remedy is from a negative source. It's not a spiritual
remedy. Instead it could be a tantric remedy or ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਆ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਸ ਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਰੈਮੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗॉड ਫੋਰਬਿਡ ਇਫ ਇਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਮੀ ਆਫ ਏਅਰ then you can call the pre-booking line at any time from 7 a.m. in the morning till 10 o'clock at night. ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, even if you call that number now, my team will do the absolute best to help you in every way they can. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, and then that person will be able to speak to you as soon as they are available. ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਇਫ ਆਈ ਡੂ ਸੀ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। But remember one thing, I'm only doing a snapshot reading on live TV. I'm not doing a detailed reading. Detail ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ I will need to do a detailed reading. You know, so ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲਰ ਰੀਡਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਦ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਆਸਕ ਫॉर 2 hours instead of 1 hour ਬਿਕਾਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਮ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਦੇਵ ਗॉट ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈ'll do my absolute best to help you in every way I can. But remember one thing, I can only help you if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, I will let you know as well. ਕਿਉਂਕਿ I don't want to kind of lead you up the garden path for no reason. ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, I'll let you know. ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, even then I will let you know. ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਰਜੀ ਵਿਦਿਨ ਯੂ, that will power, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ will power, ਉਹ will power ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, and then you can move forward in life and you can become successful. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ will power ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, it's going to unfortunately hurt you. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋਟ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਟਸ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਫੋਰਵਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, at the end of the day is your life, your energy. ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਫੜ ਕੇ ਰੋ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਲਪ ਲਓ, ਰੋ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ you know what, this is not my life, I want to change it. ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਯੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਯਰ ਲਾਈਫ। ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਵਾਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ।
ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, but it's up to you which direction you take your life in. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you can change your life in a positive way. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, it's simply not going to happen. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, but I can only help you if you communicate with me. So let me know ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, then that's unethical, immoral, ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, the remedies that I give you are spiritual remedies. Even the way that I do your reading is a spiritual method, is a spiritual way. ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਘਬਰਾਈਓ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਡੀਟੇਲਸ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਫੋਰਬਿਡ ਯੂ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂਰ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਯੂਰ ਪਰਸਨਲ ਡੀਟੇਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਬਰਥ ਡੀਟੇਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਯੂਰ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਅਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। So just don't risk it. There's no point. ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਚ ਆਲਸੋ ਕੈਰੀਜ਼ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਈ'll just tell you what some of those things are. ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਡੀਟੇਲਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਥ ਡੀਟੇਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੈਟ ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋ ਕੱਟਦੇ ਆ, put them in the bin straight away, don't leave them lying around, because ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। the clothes that you wear, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਜ਼, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, because it contains your energy in it as well. And this is going to be a bit shocking for some people, but even your tissues, your used tissues, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। Anything that carries your DNA, basically your energy on it, is really, really important ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਵੇ, because you don't want it to be used in a negative way. ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਸੋਲ ਜਰਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਡਨ, or they want to have a spirit board reading done. ਫਿਰ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਸੇ somebody is passed away in their family, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। And the reason why that item helps is because it carries the person's energy blueprint. ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਨੋ ਦ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੇਰੀ ਆਫ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਆਫ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਿਸਕ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਣੀ?
don't do it। ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਨੋਟ ਵਰਥ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। You don't want anyone to absorb your energy। Those sorts of people are called energy vampires। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਕ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। So you don't want that to happen। You don't want anybody to absorb your power, your energy। You use your own energy। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਫ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਵੇ ਓਵਰ ਯੂਰ ਹੈਡ ਐਂਡ ਯੂ ਥਿੰਕਿੰਗ I don't really completely understand what Dr. Arti is talking about, and if you wanted to know about it in more detail, definitely ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ email ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। they will do their best to help you। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। my team will do their absolute best to help you in every way they can। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ remember one thing, you need to get in touch with me। That's the best way forward। I'm not going to go chasing you। I'm not going to say like ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। It's up to you। You know where I am। You know how to get in touch with me। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, only then get in touch with me। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਐਸੀ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, but you can't speak to me off it straight away। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, but it's only because I'm the only one who does these readings। so ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਡੇਟ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਆ, take it। ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, but if it's an emergency situation, let my team know। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ emergency situation ਹੈਗੀ ਆ, and then I'll do my best to help you। I'll try to speak to you sooner rather than later। I'll try to see to it sooner rather than later। but only you know what's an emergency for you। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ emergency ਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ। only you know best। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ've tried so many times but nothing's happening, I would say to you, maybe you've not tried the right way। because the people that I know, when they move forward the correct way with the correct energy, then they can escape from the negative energy in their life। they can remove the dark energy from their life, but only if you take the steps yourself। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, I can't do everything for you। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪਊਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, and that's what's going to help you grow। that's what's going to help you move forward। you can turn your life around। you can change things for yourself and make them more positive, make them more stronger। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਚਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। if you've been in a situation that you're not happy with and you've been in that situation for a very long time, now is the time to change it। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ enough is enough, nothing's going to happen। things will always be the same। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, it's just not going to change। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਚ ਦ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੈਪਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, how are you going to bring that change about? Practically ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। you think logically, think practically about it। it will all make sense to you। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। I'll see you guys after a very Why miss your family and friends?
Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. Already got your free Brian toy? Now you can collect the all-new Miss Herbert or Stunned Herbert when you buy car or home insurance through Confused.com. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. अरे दोस्तों सत श्री अकाल, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ ਆਰਤੀ के साथ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ 090 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। Now, the way that I do your reading is through spirituality. Spirituality ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਯੋਰ ਨੇਮ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਬਰਥ ਡੀਟੇਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਫ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ or negative energy, it's just not worth it. Don't give other people the opportunity to be able to have the potential to manipulate your energy. It's just not worth it. ਤਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਈ ਦੇਵ ਸੈਡ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਥਡ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਲਡਸ ਅ ਕੀ ਟੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਦੈਨ ਬੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸੀ ਦ ਟਰੂਥ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਐਂਡ
when I say the truth, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ, but so many times some people become so shocked, they find it very hard to like get exactly what's going on ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ how can it be, because they're so used to their life being in a certain way ਕਿ ਉਹ used to ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, they get used to that, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ used to ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, but that's not the way life is meant to be. You know, so बहुत important है that don't get used to misery, don't get used to doom and gloom, don't get used to this bad energy. That's not meant to be a permanent fixture in your life. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। At the end of the day, it's your life, your energy, and it's up to you what you want to do about it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। You can definitely turn your life around, you can definitely change things to make them positive for yourself. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ where people try to ruin others' lives, where people try to cause mishap in other people's life, cause harm in other people's lives. ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, if someone's trying to hurt you or harm you in any way, you've got every right to protect yourself. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, that's wrong, that's bad energy and that's not on. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਦੇ ਲਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, the right energy will never come into your life that should be there. At the end of the day, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, but I can only help you if you communicate with me. So ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। but if you want to speak to me off air, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਡੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ them one by one. You all are equally as important to me. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। You all are equally as important to me. ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ that it does take me a bit of time to reply. So please do bear that in mind. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੇ। It's only because I'm overwhelmed with the amount of emails that I receive. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇजेस ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। It's not possible for me to read each and every message. It's only because I receive so many. So I do apologize for that. It's not like you're less important to me or I don't care about you. I do care about you a lot, and I do appreciate that you're taking out the time to message me. But I hope you can appreciate as well कि मेरे लिए possible नहीं हैगा that I read each and every message. जे कोई तुसी मैनू इदां दा सवाल पूछना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं जिहदा तुसी डेफिनेटली चाहते हैं कि तुहानू कोई ना कोई तो जवाब मिले,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ then I will reply to your email ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਡੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਿ there is no such thing as a family reading ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ there's no such thing as a family reading so ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ everybody has their own unique energy so it's just not possible to do a family reading ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ similarities ਹੋਣ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸੇਮ ਆ that's not the case ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ then I'll need to do the individuals readings ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ once I've done the reading once I've checked your energy ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ because everybody's own spiritual energy is absolutely unique ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ so I need to check your unique energy first ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਕ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ but at the end of the day I can only tell you so much because I need to do your reading first so ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿਓ let me check your energy in detail then I'll be able to guide you the right way at the end of the day ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਕਮ ਵਿਦ ਯੂਰ ਪਾਰਟਨਰ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਡਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਕਰਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ possible ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ because then I'll need to check that individual's energy as well and check their energy field as well then I'll be able to check that in a lot more detail or in a lot more depth ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ so it's very simple to be honest each person has their own karma each person has their own spirituality and each person has their own energy field ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ energy field ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ everybody is responsible for their own karma ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੂਗੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਸੇਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ even if you look at your children or your siblings ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ but it won't be exactly the same so ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ because you have a unique energy pattern I will need to check your personal energy I will need to check your personal spirituality ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ I can't do everything for you ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ that's the best way forward now because this the spiritual remedies that I give you ਉਹਦੇ ਲਈ spiritual discipline ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ spiritual remedies ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ because they're so simple so easy to do ਪਰ discipline ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ but I would say to you you have to keep the spiritual disciplines as well otherwise the spiritual remedies are not going to help you the best way so ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ spiritual discipline ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ and that is that you shouldn't lie ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ you're ruining your energy field
you're breaking your energy field. So ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ spiritual disciplines ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। if you're unsure about absolutely anything, just ask me. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। But remember one thing, I can only help you if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫॉर ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ or to check the energy of the home. But remember one thing, I can only do that ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, rather you sort it out yourself, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗਾ। But if only if it's an absolute emergency, if I feel that the situation is very tense or very negative, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। So as ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। But for anything like that to happen, I'll need to do a reading first. ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। once I've done your reading, once I've checked your energy for you, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। So it's very, very simple, very basic, to be honest. It's your spiritual reading. It's up to you how you want to go about it. Depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਰੂਨਸ ਰੀਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਡਸ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਈਦਰ ਵੇ I can do my best to help you. So ਐਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hi, good afternoon, Aarti. Hi, good afternoon. How can I help you? Hi, I'm ringing up to find out how my situation will improve currently, because I've just been through a lot of issues, a lot of problems. Financially, will I be okay and stuff like that? Okay, and are you working at the moment? Yeah, I'm working. Okay. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Perfect. That's your first card. And once again for your second card, please. Perfect. That's great. That's your second card. And once again for your third card, please. Acha, that's great. These are your three cards. Let's have a look for you. I need to take out some extra cards for you. Okay, I can definitely see that you have really been through a lot. It's almost like it's been a roller coaster ride for you. Things have been very, very out of place, I would say. But one thing that I am seeing in your energy field is that it's really, really important for you to, whenever you do get a chance, when you get an opportunity, definitely give your home a good spring clean. If there's any items there which you feel are a bit alien to you and you think, I don't know where this has come from, I didn't buy this, or I didn't bring this into the house and I don't know where it's come from, or any items that you're unsure about, just keep them aside. If possible, take a picture and just email it to me, especially if there's any items that, God forbid, you feel that may be related to dark energy or negative energy. And so it's really, really important, because I'm still picking up there are some elements around you which unfortunately are holding on to a lot of negative energy, and it's just not letting you move forward. It's almost like you're constantly been firefighting, and if it's not one thing, it's another, and you're constantly trying to push this bad energy away, but before you get rid of one problem completely, another one is waiting in the queue. So that is something that needs to end. Also, what I would recommend for yourself is that if you can, until we don't speak off air, avoid cutting the hair on your head. So you can do your eyebrows or waxing or threading and whatnot as normal, but the hair on your head, avoid cutting that only for a short while until we speak off air.
Because one thing that I'm picking up is that this dense energy, unfortunately, has been stuck with you for quite some time. I don't feel it's anything new. It seems that like it's almost like it's found its comfort zone and it doesn't want to leave. So that's why things are very kind of sluggish for you. Yeah, although you're trying to push and make things move forward, but progress is very slow. Okay. So we need that to change. And also what I would recommend for yourself is that any plans, any ambitions you have, anything that you want to do now, don't try to not tell too many people about your plans, your ideas, your ambitions. Try to keep it to yourself, because you've probably noticed it as well. As soon as others find out about what you want to do, it just doesn't happen. Yeah. So the best thing is that we don't really tell anyone. Only keep it a need-to-know basis. So, for example, you need your accountant to know something. Only your accountant should know. Your lawyer should know something. Only your lawyer should know. But don't tell everyone about it. Okay. And secondly, also what I would recommend for yourself is that if you can, unless it's uniform and you have to, avoid wearing the colors red and black on the top half of your body. Yeah, I don't wear those colours anyway. So thank God, yeah. Because that would definitely help you a lot, because that would give you a bit of a bit of breathing space so you can move forward a little bit. I would like to ask you, do you pray at all? I do the Mool Mantra every day, yes. Good. I used to do the Jot, but because my life has just been so difficult, I just can't tell you. It's just, my husband is an alcoholic and we've just now separated with social services, and I have my 2 daughters and I have my work, so home, work, and it's just like I need my life to move forward with the girls. I need to think of them, and you know what I mean? Yeah, no, I completely understand. The house is just upside down. God, you know what? One thing I would say to you is that you're a strong person and you will be able to move forward. It's not like you won't be able to. And this negativity is not permanent. You can actually remove it, which is a good thing. But what I would say to you is that even if you do the Mool Mantra every day, fine, just do the Mool Mantra. But until we don't speak of it, it's best that you don't light a jot. In fact, I wouldn't even ask you to light a candle in the house at the moment. Okay, my daughter likes lighting candles. I don't stop her, so... It's best if she doesn't. Because you'll notice that when you light candles in the house, it just causes like money worries. So financially, there'll always be a bit of a struggle. Yeah. And so we need to get out of that phase at the moment. Although you're constantly working, there seems to be nothing staying, no growth. But I know you've when you just kind of you've fallen on the floor and you're trying to get up again, it's really difficult. But to be honest, this is I would say one of the most difficult periods that you're going through at the moment, or one of the last difficult periods that you're going through at the moment. And after this, hopefully, when we speak off air, you'll notice that things will start to improve and things will start to get better for you. But even with your daughters, just avoid them. Say to them, only for a short while, not forever. For a short while, avoid lighting any candles in the house, any coloured candles in the house. You can get this wax melts and whatnot. Even those, they should be avoided for now. Okay. I know. And hopefully, when we speak off air, honestly, I'll do my absolute best to help you. But definitely, I'm so glad that you're still doing Part. If you can't, if you don't get time to recite the Mool Mantra yourself, then at least listen to Part inside the house. No, I do Mool Mantra first thing is to come down after my bath, Mool Mantra. Then my little one, she likes listening to Hanuman Chalisa, so I have that on my phone, so I'll put that on as well. Oh, that's really good. It's really good, Cookie. It's so important for you to have, have Part there, because I really feel like you need your spirituality to become stronger, for it to develop. And, that's one thing that's keeping you going. Yeah. I know it's बहुत शक्ति है, so don't underestimate that. It has got a lot of power within it. But definitely, whenever you get a chance, do definitely call the pre-booking line. Definitely speak to me off air. And what I'll do is I'll do your detailed reading for you, and hopefully we'll take things forward from there, and we'll try to turn things around sooner rather than later. Because I think you've suffered enough now, and you don't need it anymore. No, enough is enough. No, to be honest with you, I don't know, I'm sure there's other people out there who've got a lot more problems and stuff, but sometimes, when you feel like you're just like at your tether,
Yeah, no, it is good to me. I think you've had more than your fair share, to be honest. And to be honest, it's like if you've done bad karma, say if you were a bad person, then you can understand that, okay, you know what, because I hurt so many people, I'm getting hurt today. But when you've not hurt a fly in your life and you think, hang on a minute, this is just too much now, and you're constantly firefighting and you think, okay, hum both ho gaya, like I can't take it anymore, and there's more problems coming, but you've got no option but to fight. Yeah. You know? I help people, even at work, I'm always helping, but you know, and I always find that when I'm helping, and I find happiness in that. But then when it's my turn, it all just goes... Yeah, it goes pear-shaped. But you know, one thing you have to be careful about is that because your own spiritual energy is very weak at the moment, be careful with the sort of people that you help, because what you may notice is you're absorbing their negative energy by mistake. And this might happen unknowingly. So say, for example, someone's got a problem. Say, for example, they've got money worries, or even if they've got pain in their left shoulder, I won't be surprised if you help them or if they talk to you about it, you end up getting pain in your left shoulder. You know, so those sorts of things can happen because at the moment your spirituality is very weak and you are absorbing other people's negativity unknowingly or unwillingly. So that's something that then needs to stop. So I would say to you, be very careful with the people that you help. But when we speak off air, I'll let you know what you can do to avoid that from happening. Because you're naturally an empathetic person, you care about others, you can't help yourself but to listen. Yeah. You know, so I would say, as a friend, you'd probably be the best friend that anybody would want because you do listen and you do care. But the only thing is, unfortunately for you, is always a negative because you're always taking on other people's problems then, which we don't want. So definitely when we speak off air, we'll be able to resolve this and hopefully make things a bit more positive for you as well. But be strong, and I'll definitely pray for you as well. Okay. No, thank you so much. God bless you. Bye. Bye. ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ sometimes what happens ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ spirituality ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ weak ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, unknowingly sometimes we absorb other people's bad energy or other people's problems as well. They recently ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ lady ਆਈ ਸੀਗੀ and she was a healer. She used to do healing and she learned it in a Western school, in a Western way ਕਿ healing ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੀ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ, and they just went through the kind of the methods, like this is what you do, ABC, and she went through the methods and she used to do healing for other people. But ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ notice ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ life ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ bad energy ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਦ absorb ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, and she realized that she was having this problem and sometimes things got so bad ਕਿ ਉਹ ਬੈੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਵੀਕ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂੰਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਰੈਸਟਿਕ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ then I would even let you know that as well, ਕਿਉਂਕਿ I don't want to lie to you, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ and you haven't got that time, the energy to put in so much effort into certain remedies if it's going to take so long and you're suffering for so long. Important ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ suffering ਘਟੇ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। You know, so ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗੀ। I won't be able to just guess just like that. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, then I'll be able to help you. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ or can help you in any way whatsoever, then definitely ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਡੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Either way I'll do my absolute best to help you in every way I can. ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, I'll do my best
ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇजेस ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਕਾਂਟ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਮੈਸੇਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇ, ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਔਨ